जय माँ भवानी आपण मानक आष्ट्रशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। मंगल महाग्रह धनु राशि मकर राशि को गमन करेंगे फेब्रुआरी मास 5 तारिख एवं यही स्थान रे मार्च मास 15 तारिख जाए अवस्थान करेंगे। यही 39 दिनर समय मंगलों पाई एवं किछि राशिर व्यक्तिविशेषों पाई बहुत शुभ समय आनीदेव। कारण मकर राशि रे मंगल महाग्रह उच्चरे अवस्थान करिथांते। अग्निकारक मंगल महाग्रह जिए कि परम पराक्रमी शत्रुजयी एवं कर्मठ सीए जेतेबेले शनि महाग्रहंक राशि रे रहिबे जिए हेउछंती धर्मर मालिक एवं स्थिरतार मालिक मंगल तांकर निजर उग्र स्वभाव को नियंत्रित करी बल वृद्धि पराक्रम को ठीक बाटरे नहीं प्रत्येकटी कार्य सफलता प्रदान करिवे। सेथिपाई 12टी जाक राशिर व्यक्ति विशेषों मंगल महाग्रह यही 39 दिन मध्यरे किछि ना किछि शुभ फल प्रदान करिवे। मंगल महाग्रह यही 39 दिन रे काहाकू कौन शुभ फल प्रदान करिवे से सबु विषय रे आलोचना करिबा सहित कौन प्रतिकार उपाय करिबा द्वारा अशुभ फल को आमे माने कम करी शुभ फल को बढ़ाई परिबा से सबु विषय रे मध्य आलोचना करिबा। वीडियोटी भल लागले लाइक कमेंट शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जहा फल रे मोर प्रत्येकटी वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। मेष राशिर व्यक्ति विशेषों पाई मंगल महाग्रह राशिर एवं अष्टम भावर मालिक होई दशम स्थान रे अवस्थान करिवे। दशम स्थान रे मंगल महाग्रह अवस्थान करी मेष राशि को चतुर्थ भाव को एवं पंचम भाव को दृष्टि देवे। मेष राशिर व्यक्ति विशेषों पाई यही समय बहुत सफलतार समय आनीदेव। प्रत्येकटी कार्य मेष राशिर व्यक्ति विशेष सफलता प्राप्त करिवे। चाकरी वृत्ति तथा व्यवसाय रे बहुत उन्नतिर समय, गृह भूमि क्रय करिवार समय, जानवाहन क्रय करिवार समय, संतान माने बहुत शुभ फल यही समय रे प्राप्त करिवे। विद्यार्थी मानक पाई बहुत उत्तम समय सफलता प्राप्त करिबा पाई। उच्च पदस्थ एवं अग्रज मानकर सहयोग रहिबो मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानकु। यही समय रे किछिटा ग्रहंकर संयोग मंगलंक सहित रहुथिबारु मेष राशिर व्यक्ति विशेष बहुत किछि शुभ फल पाइबे, नूतन सुविधा सुजोग पाइबे, प्रत्येकटी कार्य सफल हेबे। ठीक रे कम्युनिकेट करिबा पाई बा आदान प्रदान करिबा पाई चेष्टा करंतु, बहुत शुभ फल मिलिबो। वृषभ राशिर व्यक्ति विशेषों पाई द्वादश एवं सप्तम भावर मालिक मंगलंकर भाग्य भाव रे अवस्थान बहुत शुभ फल वृषभ राशिर व्यक्ति विशेषों पाई आनीदेव। वृषभ राशि पाई मंगल महाग्रह जोग कारक ग्रह नहेले मध्य दशम एवं कर्म भाव रे नवम एवं भाग्य भाव रे अवस्थान करुथिबा जोगु भाग्य वृद्धि कराइबे, जहा फल रे प्रत्येकटी कार्य सफल हेबाकू लागिबो। मंगल महाग्रह तृतीय चतुर्थ एवं द्वादश स्थान को दृष्टि देउथिबारु वृष राशिर व्यक्ति विशेष माने निजर खर्च उपरे ध्यान रखिबा आवश्यक। यात्रा समय रे सतर्कता अवलंबन करिबा मध्य आवश्यक। गृह परिवारर सहयोग मिलिबो। चाकरी वृत्ति तथा व्यवसाय रे उन्नतिर समय, विदेश संबंधी कार्य सफलता पाइबे। जीवन साथी जोगु उन्नतिर मध्य समय, विवाहर समय, आध्यात्मिक लोकंक पाई उन्नतिर समय। मंगलंकर जदि खराब स्थिति जातकरे थिबो ताहले ट्रांसफर, अत्यधिक यात्रा जोगु कष्ट, शारीरिक जंत्रणा, बदनामी सहित खर्च वृद्धि प्रति ध्यान रखिबा आवश्यक। मिथुन राशिर व्यक्ति विशेषों पाई एकादश एवं षष्ठ भावर मालिक होई अष्टम भाव रे अवस्थान करुथिबारु एहा क्षतिकारक समय। मिथुन राशिर व्यक्ति विशेषों पाई मंगल महाग्रह जोग कारक ग्रह नुहंती। सेथिपाई मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष प्रत्येकटी कार्य करिबा समय रे ध्यानर सहित करिबा आवश्यक। मंगल महाग्रहंकर मिथुन राशिर धन भाव को, पराक्रम भाव को एवं एकादश भाव को दृष्टि देउथिबारु आय रे वृद्धि हेबार समय। किंतु जदि आमे
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିଲେ, ଅଳସୁଆ ଭାବକୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲେ, ଧନ ପାଖକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଧନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବାର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ କଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସମୟ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଜୁଆ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମୟ, ଅଣ୍ଟାର ତଳ ଭାଗରେ ରୋଗର ସମୟ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଠିକ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବଦନାମୀର ସମୟ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଯୋଗକାରକ ମଙ୍ଗଳ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରାଇବ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସହିତ ରାଶିକୁ, ଧନ ଭାବକୁ ଏବଂ କର୍ମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଦେବେ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସମୟ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସମୟ। ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଗୃହ ଭୂମି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ରାଶିକୁ, ନବମ ଭାବକୁ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସମୟ। ଶତ୍ରୁ ଦମନ ହେବେ। ବିବାହର ସମୟ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସମୟ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ, ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ କିଛିଟା ଖରାପ ଫଳ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହି ସମୟରେ ଭୋଗ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କିମ୍ବା ଅଚାନକ ଧନ କ୍ଷୟର ସମୟ। ବିଦେଶ ଗସ୍ତର ସମୟ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହୃଦୟ ଏବଂ ପେଟ ରୋଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜଗି ରହି ଯାନବାହନ ଚଳାନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରୁଚକ ଯୋଗରେ ରହୁଥିବାରୁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ, ଦଶମ ଭାବକୁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସମୟ। ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ନୂତନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସମୟ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମୟ। ଜାତକରେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଯଦି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୃହ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯିବ। ହୃଦୟ ଏବଂ ପେଟ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ରାଶି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବର ଅଧିପତି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ, ନବମ ଭାବକୁ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସମୟ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ
ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ନୂତନ କିଛି କରିବାର ସମୟ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିଦେଶରୁ ଲାଭବାନ ହେବାର ସମୟ। ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚମର ଅଧିପତି ଧନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଯୋଗ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ପଞ୍ଚମ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମୟ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତରୁ ଧନର ଆଗମନର ସମୟ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସମୟ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ସଫଳତା ମିଳିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସନ୍ତାନମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମୟ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ସମୟ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସମୟ ଏବଂ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଲାଭବାନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ। ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଏକାଦଶର ଭାବର ଅଧିପତି ରାଶି ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ। ଅଟକି ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ନୂତନ କିଛି କରିବାର ସମୟ। ନୂତନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମୟ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସମୟ। ସନ୍ତାନମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ। ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯୋଗ ଥିବାରୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ। ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କାମ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ପରାକ୍ରମ ଭାବକୁ, ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଏହି ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ବୁଝି ବିଚାରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦେଶ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମୟ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମୟ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମୟ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା। ସତର୍କ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟା ବହୁତ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ ଏହି ସମୟରେ କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିବାରୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦେଖି ଚାହିଁ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଜର ଧନକୁ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ ପାଖକୁ ଆସିବ। ନୂତନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଧନକୁ ଠିକରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଋଣର ମଧ୍ୟ ସମୟ। ଋଣ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମୟ। ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିବାହ ପାଇଁ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସମୟ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସମୟ। ଏହି 12ଟି ଯାକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଅଶୁଭକୁ କମ୍ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଜଣେ ଏମିତି ଗ୍ରହ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଳ ପରାକ୍ରମର ଗ୍ରହ। ବହୁତ ପରାକ୍ରମ। ତେଣୁକରି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିହାତି ଭାବରେ ଉପାୟ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି
ଅଗ୍ନିକାରକ ଗ୍ରହ। ଗୃହରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମା ବଗଳାମୁଖୀ ଯନ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ, ତାହାକୁ କରନ୍ତୁ। ଏହି 39 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ମଙ୍ଗଳ, ମହାପରାକ୍ରମୀ ମଙ୍ଗଳ, ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।